Today we will discuss about the female reproductive system. So as we say in female reproductive system, there will be oogenesis, the development of ovum. It actually begins before birth only. Before birth only it begins. There will be oogonium. Oogonium divides by mitosis into primary oocytes. At birth there will be many primary oocytes. It undergoes meiosis 1 and gets arrested in the prophase at diplotin stage. Then when you come to puberty, there will be LH surge. LH surge occurs every month in every ovulatory cycle. Due to that, meiosis 1 will be completed. First oocyte completes its meiosis 1 to give secondary oocyte and one the polar body kodutte. One first polar body and secondary oocyte. Okay, this secondary oocyte then undergoes meiosis 2, the second division, and this gets arrested in metaphase. Okay, this gets arrested in metaphase. Then secondary oocytes complete meiosis 2 after fertilization. When this ovum is fertilized or pierced by the sperm, this is the Raja. Then it completes meiosis 2 to give a female pronuclei or ovum and second polar body. So this is about the oogenesis. So if this ovum is released, it survives only up to 1 day or 24 days. Before that, intercourse should be done and sperm should be released and it should be fertilized. After that, if it is not, this ovum will be degenerated or apoptosized. So what is the gestational age when the oogenesis begins? It is by 5 months. 5 months only it will be developed. Then we have a 2-cell 2 gonadotropin model. Okay, in the follicle we have ovum. Surrounding that there will be granulosa cells which derive from stroma of ovary, and surrounding that theca cells, theca interna and outer theca externa. Okay, here what are those two cells involved? Those are these two cells, granulosa cells and theca cells. Two gonadotropins. What are the gonadotropins released from anterior pituitary is luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. What it does? Luteinizing hormone stimulates theca interna cells actually. Okay, they produce an androgen, androstenedione and testosterone. Whereas these granulosa cells, they produce an enzyme called aromatase in an enzyme secrete ಮಾಡಿ ಈ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ನ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಪೋಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಪೋಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟ್ರಯೋನ್. ವಿಲ್ discuss it further. E1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so granulosa cell tumor of ovary produces excess estrogen, so it is called as feminizing tumor. Increase estrogen, feminizing tumor marker will be inhibin B, because the granulosa cell also produces inhibin B which inhibits FSH secretion. We will discuss it further. Okay, let's talk about the menstrual cycle. Menstrual cycle occurs for humans, whereas for other animals it is just called as estrous cycle. Okay, the cyclical changes occur in ovaries 1, then in the endometrium, in the cervix and vagina. In these 4 parts. Okay, let us talk about the ovarian cycle. As we know, the total length of the cycle will be 28 days ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 14th ಡೇ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸಿಂದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಚೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇವೆರಡು ಫೇಸಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ 2 ಫೇಸಸ್ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲಿಗೋಮಿನೋರಿಯಾ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಮೆನೋರಿಯಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇದು ಆವ್ರೇಜು 28 ಡೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆವ್ರೇಜು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 21 ಡೇಸ್ ಶಾರ್ಟರ್, 21 ದಿನ, ಬರೀ 21 ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅಪ್ ಟು 35 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 21 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮೆನೋರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 35 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಲಿಗೋಮೆನೋರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಸ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಓವಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 10ರಿಂದ 15 ಫಾಲಿಕಲ್ ಗ್ರೋ, ಬಟ್ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ invented by one scientist called Graafe, so it is called Graafian follicle. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, FSH. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. FSH ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟು ರೈಸ್ಡ್. ದೆನ್ highest number of FSH receptors are present in the ದಿಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ FSH ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು ಅರೋಮಟೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅರೋಮಟೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, FSH ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟು ರೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನ್ನು 14th ಡೇಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ and FSH, whereas large amount shows positive feedback. Estrogen should be 200 picogram for 48 hours to cause LH surge. It is a value, some value is ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ LH ಸರ್ಚ್. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಪೀಕ್ ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ 200 ಪಿಕೋಗ್ರಾಮ್ ಪೀಕ್ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ 2 days. 200 ಪಿಕೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ 2 days ಪೀಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ LH ಸರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ. This stimulates to release LH, luteinizing hormone. So the third hormone to rise is luteinizing hormones. Before 36 hours before ovulation LH surge ಆಗುತ್ತೆ, LH ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಪೀಕ್ highest luteinizing hormone will be 8 to 10 hours. Just 8 to 10 hours before ovulation ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ LH surge helps in primary oocyte ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಜಿನೇಸಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಓಪನ್. ಈ LH ಮತ್ತು FSH ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಜಿನೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟಾಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ PGF2 ಪ್ರಾಸ್ಟಾಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಓಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಸ್ನ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಪಾರ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹೆಮರೇಜಿಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯೂಟಿನ್. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಸ್ ಲ್ಯೂಟಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲ್ಯೂಟಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸರ್ಚ್ ಏನು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಬರೀ ಎಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಓವ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸರ್ಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಲ್ ಆಸ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಸ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥಿನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಥಿನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗಿನ ಹೇಳಿದೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಹೆಮರೇಜಿಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟು ರೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಡೇ 22, 22ನೇ ದಿನ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪೀಕ್ಸ್ 22 ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆನಾ? ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ 22 ಡೇ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 28 ಡೇಸ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ 22 ಡೇಸ್. ವೆರಾಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ 18 to 20 mm ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಓಮ್ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಇಸ್ 10 to 12 ಡೇಸ್. ಓವಮ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಕಾಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 to 12 ಡೇಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಜೆನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಾರ್ ಥರ ಫುಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಬಿಕನ್ಸ್. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಡನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ which was maintained by endometrium. So the menstrual bleeding occurs approximately at the 24th day. So this is the diagram. First hormone to be raised is FSH. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪೀಕ್ ಫಾರ್ 2 ಡೇಸ್. ಎಷ್ಟು 200 ಪಿಕೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ 2 ಡೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಪಲ್ಸಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ಜ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ 36 hours ಬಿಫೋರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ಪೀಕ್ಸ್ ಅಟ್ 8 to 10 hours ಬಿಫೋರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸರ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಡೇ 22. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಡೇ 22 ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆವ್ಯುಲೇಟರಿ ಸೈಕಲ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 phases. ಒಂದು ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫೇಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಫೇಸು. ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್. ದಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ 6 to 14 ಡೇಸ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 11 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ 11 ಡೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹೈ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ 11 ಡೇಸ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಡೂ? ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿರೋ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯುಟ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಲೆಂದನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೆಂದನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ರಿಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 3 to 5 mm ಥಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್.
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಡ್, ಥಿಕ್, ರೆಡ್, ವಾರ್ಮ್, ಸ್ವೋಲನ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಟಾರ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಮೋರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಇಫ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಅಕರ್, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಅಕರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಟ್ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫೇಸ್ 1 week ಆಫ್ಟರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 to 6 mm ಥಿಕ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ಗಿಂತ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್, ಶ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ 2/3 ಲೇಯರ್. ಯಾಕಂದರೆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೇಸಲ್ ಲೇಯರು, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೇಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಲೇಯರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲರ್ ಲೇಯರ್. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ವೆರಸ್ ಬೇಸಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ವೈ? ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಇಸ್ಕೀಮಿಯಾ ಕಾಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈರಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ helps in release of prostaglandin PGE2. It is a vasoconstrictor. ಸೊ vasoconstrict ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಪಾಕ್ಸಿ ಆಗಿ, ಇಸ್ಕೀಮಿಯಾ ಆಗಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ prostaglandin F2 also causes uterine contractions which causes pain, cramping pain ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು prostaglandin. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ cycle. What are all the cervical changes seen in the menstrual period? When estrogen is high, first off follicular phase ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ನ ಥಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ದಿಸ್ ಅಲೋರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಹೈಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಿಲಿಟಿ, ಹಿಂಗೇನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ಪಿನ್ ಬಾರ್ಕೀಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಹೈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ವೆರಿ ಲೋ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೈ NaCl, ವೆರಿ ಲೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫರ್ನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಫರ್ನ್ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫರ್ನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್, ಇನ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ವೆರಿ ಥಿಕ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಲಾಟ್. ಒಂದು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿತಿನ್ 1 ಡೇನೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಥಿನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಥಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿನ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ discharge gives spin barkit effect and firm appearance. It appears at day 18 and disappears at day 18. Appears at day 8 and disappears at day 18. 8 ದಿನದಿಂದ 18 ದಿನದ ತನಕ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಜೈನಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇಫ್ ನೋ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸು ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲಿಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್ಸು ಪಾಲಿಗೋನಲ್ಲು. ಬೇಸೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಲ್ಸು ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಪ್ಯಾರಾಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓವಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ.
ಫರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಫರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿನ್ ಫರ್ನಿಂಗ್. ವೆರ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ದು ಥಿನ್ ಇದು ಅದು ಥಿಕ್ ಫರ್ನಿಂಗ್ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥಿನ್ ಫರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, so estrogen, about the hormones we will talk in the next class. Thank you very much.